ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಮಣಿಭೂಷಣ್ ಡಿಸೋಜ, ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಗಣಕ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ. ನಾವು ಲೈನಕ್ಸ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದಿನ ಸೆಷನ್ 10 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಂದಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಕಲಿಯಲಿದ್ದೇವೆ. Before we proceed with today's topic, let us recall what we have studied in our previous classes. So in our previous classes we have studied that for Unix or Linux, every file that is stored in the disk, so every file that is stored in the disk is associated with a inode, and inode contains the basic information about the file, like when it is created, when it is modified, what is the permission that somebody has on the file. Apart from that, there is also a table of content which specifies where is the location or which is the address on the disk where the file is actually located. These are called as inode list. So we are familiar with it. Now let's assume that we have a file. So whenever we look at a file, we look at a file as a linear continuous stream of bytes. So ನಮಗೆ ಫೈಲ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಬೈಟ್ಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೆಯಾ ಮಿರಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಸೊ ಒನ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ zeros and ones which are continuously stored. So we assume that this is the 0th location, that is the starting location, that is 0, and the last location will be the n, where let me assume that n is the size of the file. So the total size of the file will be there. Now if somebody says I want to access a particular location within a file, so if somebody says I want to access this location, then you have to specify what is the distance from the beginning of the file towards this, and that is called as offset. So you are specifying the offset of the file. So suppose if you say that offset is 50, so you will be able to access that particular location, whatever that is there in that 50th location. The machine will access it and give it to you. Now let's look at how this structure and how the inode structure maps with each other. So we know that in inode, whenever we talk about the inode consists of direct and indirect addressing schemes. So let me look at a disk here. So let's assume that I have a disk. Okay, let me assume that I have a disk, and in inode you know that the 0 up to 10 are direct mapping. So this 4096, what does this 4096 indicate? It is the address within the disk where that particular piece of the file, one block, one small piece of the file is stored in this location. In the same way, 288 is one other location where the second part of the file or the second block of the file is stored. Same way we have other things. Now what about this particular location? Now we have some location over here. Don't assume that 5 and so on. So this is just to give you an idea, analogy how it goes. Now if you look at this 8th one in particular, this particular 8, this block. Now here you have 367. So does this mean 367 is pointing to a location in the disk? The answer is no. 367 is pointing to one other block, the block that you see over here, the similar kind of one block
in the memory, it is not on the disk. So 367 is the address of one more block in the memory. This block contains addresses. So here also you have address. So similarly, how you have the addresses at these locations, so how you have the addresses here, the 367 block in the memory contains addresses. These addresses are pointing to the disk. So that is why it is called as first indirect, okay, or the second indirect, and so on and so forth. You can call it as a single indirect, double indirect, and triple indirect. So this is a single indirect. So from here you go indirectly, you reach after one jump, you indirectly from here, after one jump you indirectly point to the disk. What about this location? So 9156. Now in this case, in this particular case, so what is happening in this particular case, the address that is specified here is, again, it's not an address on the disk, rather it is an address in the memory. So it is a address in the RAM, okay, and this block is also divided into pieces. How we have the pieces over here. So the address which is stored, how we have the address which is stored here, address which is stored over here is not the address of the disk, rather this is an address of one more block in the memory. So 331 is again pointing to one more location in the RAM. Within this you have again pieces, and this 333 that you look at here is also a address in the RAM, and it is divided into pieces. And now this address is actually pointing to the disk. So how many indirections you have? This is the first jump, one indirect, second indirect, third indirect, and then you get to the actual disk location. So this is called as a triple indirect, okay. So similarly you can have double indirect. So this is what you have studied. Now let's assume that you have a file. So let's assume that you have a file and you want to access the offset 9. So that means you know very well file, the offset starts at this location, and you are interested in accessing the 9000 maybe byte, okay, offset byte at 9000. So how do I access it? If you look at a file in the form of a linear file, and this is much more easier. So you start from here, you reach up to here. However, this is not the situation when it comes to the inode. In the inode, we know that this is pointing to one block, this is pointing to the other block, this is pointing to the one other block. So they need not be continuous. They may be continuous, they need not be continuous, but it is when you look at this one, this is a continuous structure. From here it starts and here it ends. So this is a simple structure, whereas in this one block may be here, next block may be somewhere else, so the third block may be somewhere else. This is non-continuous. So in that case, how do I locate the 9000th offset within the file structure? The idea is very simple. Now we know that one block, okay, so one block in the disk. So this one block that we are talking about, this one block is of size 1023. So this is of size 1024. If you start from 0, it is 1023. So that is, in other words, it is 1K. Now we assume that it is 1K. It can be 4K. In general, that becomes 4K. But let's assume that it is 1K. The size of one block in the disk. So size of one block in the disk is 1K.
Okay, so how many Ks we are supposed to go? We are supposed to go to 9K. So just assume this roughly, if you take this as 1000, so this is going to be, we are supposed to leave the first 9. So this is pointing to a block. Remember, this is pointing to a block. The size of it is 1K. Just assume it is 1K. So this is 1K. So next one will be 2K. So this is pointing to 1K block. This will be pointing to one more 1K. So altogether we have 2K, 3K, 4, 5, 6, 7, 8, and so on. Okay. So remember, when you say it is 1K, we are not starting from the 0. Suppose if I say it is 1K, that means to say that from here to here it is, let's assume that. So if you start from here, it is, let's suppose, let me take a block over here. So you start from 0 and you go up to 1023. That is one block. Okay. So if you look at this block, okay, so how much this is going to point? This is going to point anything from 0 to 1023. Okay. How much this is going to point to? This block is going to point from 1024, because I started with this one, 1024 to, yes, 2047. So it's going to point to up to here. Okay. So let me assume that this is 0th. 0 means it is starting from 0. Then what about this one, next block? Let's assume, so this is going to start from 0. Let's assume that this is not the block actually. Remember, this is the one that pointing to the disk. Idu disk ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ 1K ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ, ಡಿಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ 1K ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿದ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗೋದು ನೋಡಿ. ಇದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ 1024 ಇಂದಾಗಿ ಟು 2049. ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲಿಂದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಬಿಡಬೇಕು ನಾನು, ಇಲ್ಲಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬ್ಲಾಕ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು 1020K, 1024, ಇನ್ನೊಂದು 1024, ಇನ್ನೊಂದು 1024, ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಬ್ಲಾಕನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು? ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. 9000 ಈಸ್ ದ ಆಫ್ಸೆಟ್. ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಇದು ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು? ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಇದು ಸೈಜ್ 1024. ಓಕೆ, ಸೊ 9000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1024 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 9000 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1024 ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 8.7189 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲೀವ್ ದಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಎಷ್ಟನೇ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿದೆ ಅದು? 8ನೇ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಈಗ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, 0, 1, 2, 3 ಅಪ್ ಟು 8ನೇ ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅದು, ಈ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇದೆ 8 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ 8, ಇಲ್ಲಿ 8 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು 8 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 8 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 8 ಅಲ್ಲಿದೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇದಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಪುನಃ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡೇಟಾ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಡೇಟಾ ಇರೋದು ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಇದೇನು? ಇದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು ಇಟ್. ಬಟ್ ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನಾನು ಸಂಹಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ 367 ಇದೆಲ್ಲ, ಈ 367 ಏನು? 367 ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಕ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ 367 ಈಸ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಟು ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್. ಆ ಮೆಮರಿ ಲೊಕೇಶನ್ನ ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್. ಆಯ್ತೇನೋ? ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು 8 ಬ್ಲಾಕ್ ಬಿಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾವು 8 ಬ್ಲಾಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ 8ನೇ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ 367 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಈ 367ಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಯಾವ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ನನಗೆ? ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ 8 ಬ್ಲಾಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಬ್ಲಾಕ್? ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಇದು ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದೆ
ಡಿಸ್ಕ್ ಇದು ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಸೈಜ್, ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಇದೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಇದು ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 1024. ಒನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಇನ್ ಡಿಸ್ಕ್ ಇಸ್ 1024. ಸೊ 8 ಬ್ಲಾಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಸೈಜ್ 8192. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕಿನ ಸೈಜ್, ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕಿನ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 1024. ಸೊ 1024 ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಬ್ಲಾಕಿನ ಸೈಜ್. 8 ಬ್ಲಾಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ 8 into 1024 8192 ಇದು ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ 9000 ಬಾಕಿ ಎಷ್ಟು ಉಳಿತು 808. ಸೊ 808 ಇದೆ. 808 ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ರಿಮೆಂಬರ್ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕಿನ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 1024. ಸೊ ಇದು ಈ ಬ್ಲಾಕಿನ ಸೈಜ್ 1024 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 1024 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು 1024 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಯಾವುದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ನಮ್ಮ 9000 ಬೈಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 8 ಬ್ಲಾಕ್ ಬಿಡಬೇಕು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿದೆ 8 ಅಡ್ರೆಸ್ ಬಿಡಬೇಕು. 8ನೇ ಅಡ್ರೆಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲಾಕಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿದ್ದ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ರೀಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ 9000 ಆಫ್ಸೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. Okay, hope you get the idea there. Now let's look at what is a directory. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಯುನಿಕ್ಸ್, in Unix everything is a file. So whether it is a regular file or whether it is a device file or whether it is a directory, everything is a file. However, directory has a special significance. What is that special significance? So let's try to recall. So whenever we talk about Unix file system, so in the Unix the file is stored in the disk in the form of block. Okay, and this block, okay, every file that you have, so a file is stored in the form of blocks within the disk, and every file is associated with a inode number. So we are familiar with that. So every file is associated with the inode that says which is the location in which the content of the file, or which is the address in the disk where the file contents are stored. Now the question is, we don't interact with Unix or Windows using inode number. We have never heard about inode number in Unix, nor we want to know about the inode number. Whenever I want to save a file, I save a file by giving it a name. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ನೀವು ಫೈಲನ್ನು ಹೇಗೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಎ ನೇಮ್ ಟು ದ ಫೈಲ್ ಆಸ್ ಮೈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡಾಟ್ docx ಅಂತ ಬರೀತೀರ, ಆರ್ ಮೈ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಮೇ ಬಿ pdf ಅಂತ ಬರೀತೀರ. ಸೊ ಯು ಗಿವ್ ಎ ನೇಮ್ ಟು ದ ಫೈಲ್. You don't give the inode number to the file. So in that case, how do I know that which is the inode associated with this file name? So ನಾನು ಫೈಲ್ ಸೇವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫೈಲಿಗೆ ಹೆಸರು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಆದರೆ ಈ ಹೆಸರು ಐನೋಡ್ ನಂಬರ್ ಒಟ್ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಐನೋಡ್. ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂತಾದರೆ ಐನೋಡ್ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮಗೆ ಐನೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಫೈಲ್ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಐನೋಡಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಫೈಲನ್ನು ಸೇವ್ ರಿಟ್ರೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಸೇವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಓಕೆ, ಸಮ್ಹೌ ನಮ್ಮ ಫೈಲ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಐನೋಡ್ ನಂಬರ್ ಒಟ್ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ನನಗೆ ಒಂದು ಐನೋಡ್ ಒಟ್ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನು ಐನೋಡ್ ಒಟ್ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಐನೋಡಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐನೋಡ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಕಿಗೆ ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಈ ಫೈಲ್ದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನು? ಸೊ ಈ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತು ಐನೋಡನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವವರು ಯಾರು? ಸೊ ಈ ಫೈಲ್ ನೋಡ್ ಮತ್ತು ಐನೋಡನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವವರು ಡೈರೆಕ್ಟರಿ.
ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಯ ಕೆಲಸ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಐನೋಡ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. Okay, so that is why it is a special file. So it is something special ಫೈಲ್. ನೀವು ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮ್ಮ MP3 ಸಾಂಗ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ, MP3 ಸಾಂಗ್ ವಿಲ್ ಕಂಟೈನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಸಾಂಗ್. ಮೂವಿ ಫೈಲ್ ವಿಲ್ ಕಂಟೈನ್ ಎ ಮೂವಿ. ವರ್ಡ್ ಫೈಲ್ ವಿಲ್ ಕಂಟೈನ್ ಸಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ and maybe Excel will contain some number. So in the same way, directory will contain something. Directory is also a file. Directory will contain a file, but what is that it is trying to do? It is the way in which the file name whatever you have given, so whatever file name ನೀವು ಕೊಟ್ಟದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಐನೋಡ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಐನೋಡ್, ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಅದು ನಿಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ಯುನಿಕ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್? ಯುನಿಕ್ಸಿಗೆ ಐನೋಡ್ ನಂಬರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಾನು ಯುನಿಕ್ಸಿಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ನೋಡಪ್ಪ, ನನ್ನ ಮೈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಇದೆ, ಆ ಫೈಲ್ ರಿಟ್ರೈ ಮಾಡಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಮೈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಮೈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಒಂದು ಐನೋಡ್ ಟು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ ಐನೋಡಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಅಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಡಿಸ್ಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಹೋದರೆ ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದು, ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಇದು ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಫೈಲ್ ನೇಮನ್ನು ಐನೋಡ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ದ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ದಿ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಇಂಟು ಐನೋಡ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ? ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಿಮ್ಮ MP3 ಫೈಲಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಮೂವಿ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಮೂವಿ ಇದೆ, ವರ್ಡ್ ಫೈಲಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ? ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಎರಡೇ ಎಂಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಆ ಎರಡು ಎಂಟ್ರಿ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಐನೋಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೈಲ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನೊಂದು ಐನೋಡ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್. ಐನೋಡ್ ನಂಬರ್, ಒಂದು ಐನೋಡ್ ನಂಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡೇ ಪೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಐನೋಡ್ ನಂಬರ್, ಯಾವ ಐನೋಡಲ್ಲಿ, ಇನ್ ದ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಐನೋಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಮೈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ ಐನೋಡಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾವ ಐನೋಡ್ ಟು ಈ ಮೈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಏನು? ಡೈರೆಕ್ಟರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಒಂದು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಮೇ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಂಟ್ರಿ. ನಾನೊಂದು ನಂಬರ್ ಬರೀತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ and so on. Okay, so it consists of every entry consists of inode number and the name of the file. So sequentially you have the inode number ಮತ್ತೆ assignment number continuous ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. Okay, now let's look at what is a path name. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು path name ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. Okay, ಯುನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದಾಗೆ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದಿ ಫೈಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ ಇನ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ. ಸೊ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು? ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ರೂಟ್. ಈ ರೂಟ್ ಫಾಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ ಅಡಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ ಅಡಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆವೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ನೀವು ಯುನಿಕ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಫೆಮಿಲಿಯರ್. ಟ್ರೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ GFGC ಆಸ್ ಎ ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ BCA ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ 6th sem ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ my project dot docx. What is the meaning of it? So there is in Windows, if you look at Windows, there is a folder with the name GFGC. Inside this folder there is one more folder with the name BCA. Inside this there is one more
folder with the name semester. Inside this you have a file whose name is myproject.docx. Now the thing that you need to remember here is that this slash is used to separate one, so this one folder with the other folder. So ಒಂದು folder ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು folder, or one directory and the other directory is separated by slash character. Okay, so slash separates the component. One component and the other component is separated by a slash. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನೋ? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಮಾ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಬರೆಯುವಾಗ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಅನ್ ಅನಾಲಜಿ, ಸೊ ನೀವು ನಂಬರ್ ಬರೆದ್ರೆ ಬರೆದ್ರೆ 10, 20, ಮೇ ಬಿ 40, 50 ಏನೋ ಬರೀತೀರಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್? ಒನ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅದರ್ ನಂಬರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ ಕಾಮಾ. In the same way, one folder or one directory is separated from the other directory using slash. So ಹೇಗೆ ಕಾಮಾ ಸಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಂಬರ್ ಅನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಯೂಸಿ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್. GFGC ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರ ಒಳಗೆ BCA ಅಂತ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಇದೆ, ಅದರ ಒಳಗೆ 6th SEM ಅಂತ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಇದೆ, ಅದರ ಒಳಗೆ ಮೈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದು ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇದರಲ್ಲಿದ್ದದ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಇದು ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಫೈಲ್. ಸೊ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್, remember first component is always a folder, second component is always a folder, third component is always a folder, fourth component is always a folder, but the last component can be a file name or it can be a directory. Okay, because last time ನಿಮಗೆ ಫೈಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ನಾನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ. ಸಿ ಇದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಸ್ಲ್ಯಾಶ್ ಓಕೆ report. So is the report a directory or a file? You cannot explicitly say, because this is the last component. Remember, ಒಂದೇ component ಇರೋದು. It can be a file, it can be a directory. So now let's look at this one. Doctor, okay, slash nurse. Now is a doctor directory or a file? In this case the answer is very obvious. Doctor is a directory or a folder. Why? Because it is not the last component. But nurse can be a directory or it can be a file. So remember, I am only talking about the last component. So last component must be or can be a directory or a file. What if it is a directory? So again let's come back to that one. So let's say GFGC slash BCA slash 6th SEM, okay, slash my project. Two possibilities are there for my project. So what is this? So let's start with the first one. So GFGC is a directory, you know that GFC is a directory because it contains a BCA. You can't have a file inside the other file, it is not possible. You can't have a directory inside a file. You can have a file inside a folder or a folder inside a folder. Okay, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಫೋಲ್ಡರ್ನೊಳಗೆ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫೈಲ್ನೊಳಗೆ ಫೋಲ್ಡರ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಫೈಲ್ನೊಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೈಲ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So if GFGC BCA is inside GFGC, that means to say that GFGC must be a folder. ಅದು ಫೈಲ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ BCA ಅದರೊಳಗೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. You can't put one more component inside a
file. So BCA is a folder. ಇದು ಆದ ಮೇಲೆ fifth sem is also folder, ಯಾಕೆ ಅದರೊಳಗೆ my project ಇದೆ. So fifth sem sixth sem is a folder. Now comes the toughest part. If my project is a folder, what does this mean? If my project is a folder, it simply means that there is a folder, there is nothing inside this folder, it's just a blank folder. Can't you have a blank folder? The answer is yes, you can have a blank folder. There is no need that you to have a file or a folder inside a folder. Folder can be blank. If this is a file, that means there is some content. That's simple as that. Okay. So now let's look at the directory structure of Unix directory structure. Now we know very well that in Unix directory is divided into two pieces. So it directory consists of sequentially two pieces. What are these two pieces? One is the inode number. So one is the inode number. Next one is what we have is the file name. Two things are there. So what is the amount of space that is reserved for inode? The amount of space that is reserved for inode is 2 bytes. What is the amount of space that is reserved for the file name? That is 14 characters. If you take it in terms of bytes, it is 14 bytes. Altogether, how many bytes will be there? Altogether, total one entry. So if you have this one entry, what is the size of this one entry? Size of this one entry will be 16 byte. So one entry 16 byte ಆಗಿರುತ್ತೆ. Second entry 16 byte ಆಗಿರುತ್ತೆ. Third entry 16 byte ಆಗಿರುತ್ತೆ. Hope you get that thing. Okay, so let's go ahead and let's look at how the things are arranged. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಬೇಡಿ, ಈಗ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಡ, ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಆಫ್ಸೆಟ್ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ದದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ಸೊ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಪೀಸ್ ಇದೆ. 2 bytes ಆರ್ ಫಾರ್ inode ನಂಬರ್, 14 bytes ಆರ್ ಫಾರ್ file name. Again 2 bytes for inode number, 14 bytes for file name. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ 2 bytes for inode and 14 characters for file name. Again ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ 2 bytes for inode number. Inode number can be anything, and 14 characters for a file name. Now the question comes over here is, you have these two strange looking files, one with the dot, other one with the double dot. So idra artha enu? Okay, dot refers to the current directory. So yava directory alli neevu iddira adannu neevu enanta kariteve, dot anta karitiri. Dot refers to this directory. So if I want to point to this directory, how you have this pointer, you see alli kolidare, this refers to the current. Okay, so ee directory annu ನೀವು refer ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? dot ಹಾಕಿ. If this directory has to be contained in some other directory, so the parent of this directory, ಈ directory parent ಗೆ double dot ಅಂತ ಹೇಳಿ. So double dot refers to the parent directory. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಒಳಗೆ ಇದು ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಡಬಲ್ ಡಾಟ್. ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಗೆ ಸಿಂಗಲ್ ಡಾಟ್. ಸೊ ಸಿಂಗಲ್ ಡಾಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ, ಡಬಲ್ ಡಾಟ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ. ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಈಗ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಇದು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನೋ? ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಯಾವುದು? etc is a directory. ಈ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಈ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಈ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲ,
ಈ ಹೆಸರನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಡೇಟಾ. ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಡೇಟಾ. ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಸ್ಕ್. ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಯಾವ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ? ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದೆ. ಈ ಡಿಸ್ಕಿನ ಯಾವ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಇದೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಫೈಲ್ ನೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಡೇಟಾ ಇದೆ. ಈ ಡಿಸ್ಕ್ ಇದು ಯಾವ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಅದು ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾನು ಈ ಐನೋಡ್ ನಂಬರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಈ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ, ನಾನು ಇದ್ದ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಯ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಬೇಕು. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಐನೋಡ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. ಐನೋಡ್ ನಂಬರ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಐನೋಡ್ ಈಸ್ every file, whether it is a directory, whether it is something else, has to be associated with the inode number. So 83 inode ಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, inode number 83 ಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. inode ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್, ಡಬಲ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್, ಟ್ರಿಪಲ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಡಿಸ್ಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋದರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮೇ ಬಿ ಇಷ್ಟು ಪೀಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇಷ್ಟು ಪೀಸ್ ಈ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿದೆ, ಉಳಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಈ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಆ ಡೇಟಾ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತೇನೋ? ಸೊ ಈ ಐನೋಡ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಎಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ, ನನಗೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರಿಯ ಒಳಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ, ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅದರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ. ಸೊ ಈ ಪೇರೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಈ ಪೇರೆಂಟ್ ಇದು ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸೊ ಇದು ಪೇರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಪೇರೆಂಟ್ ಇದು ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾನು ಈ ಐನೋಡ್ ನಂಬರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಐನೋಡ್ ನಂಬರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಐನೋಡ್ ಇದೆ. ಐನೋಡಿನ ನಂಬರ್ ಏನು? ಐನೋಡ್ ನಂಬರ್ 2 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಐನೋಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್, ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್, ಡಬಲ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋ ಆನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಾನು ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಈ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಾನು ಡಿಸ್ಕಿಗೆ ಹೋದರೆ ಇದು ಐನೋಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಇದು ಐನೋಡ್ ನಂಬರ್ 2ಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿದು ಹೋದರೆ ಡಿಸ್ಕಲ್ಲಿದ್ದ ಬ್ಲಾಕ್ಸನ್ನು ನಾನು ರೀಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೋಪ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಇದು ಒಂದು ಫೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಕಾನ್ಫಿಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಇದ್ದರೆ, ಈ ಫೈಲ್ ಇದು ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಾನು ಐನೋಡ್ ನಂಬರ್ 84ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ 84ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಡಿಸ್ಕ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಾನು ರೀಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಫೈಲ್, ಕಾನ್ಫಿಗ್ ಫೈಲ್ನ ಎಲ್ಲ ಡೇಟಾ ನನಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೋಪ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಥಿಂಗ್. ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಇದರದ್ದು ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಇದರ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಇದರ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಈಸ್ 16 ಬೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದಾಗಿ 0 to 16 ಒಂದು ಬೈಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ 32 ಬೈಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, 48, 64 ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಇದು ಆಫ್ಸೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. 0 to 16 ಒಂದು ಆಫ್ಸೆಟ್, 16 to 32 next offset, 48 to next offset and so on so forth. You can get the offsets. Okay, next one ನಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಫೈಲನ್ನು ಯುನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕು. Okay, whether it is ordinary file, that is regular file, or a special file, or a directory, or a device file, any file that you want to access, you need to have a permission. So directories are not an exclusive thing. Directories are also file. That means to say that directory must have some permissions. So what are the permissions a directory has? So directory has a read permission. So read permission andre gottuntu, ನೀವು directory content annu read ಮಾಡಬಹುದು. For example, now you are trying to read the content of the directory. That means you have a read permission on the directory.
you can have a write permission. What is the meaning of saying write permission? You can add a new entry into the disk. So you can add a new entry, or you can remove a existing entry. Remember, when I say you can remove an entry, it does not mean that you will physically go and remove something. So ನಿಮ್ಮ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಇದೆ ಆರ್ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಇದೆ, ಈ ನೋಟ್ ಪ್ಯಾಡಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಲೈನ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಫಿಸಿಕಲಿ, ಯು ವಿಲ್ ಡಿಲೀಟ್, ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಲೀಟ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಡಿಲೀಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಿಸಿಕಲಿ ಹೋಗಿ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ರಿಮೆಂಬರ್, okay, you don't go and say if you want to change this name as mount to mounts ಅಂತ ಮಾಡಿದರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವ್ರು ಏನೋ ಮಾಡಿದಿರ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅವ್ರು MK ನೋಡ್ ಅಂತ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತ ಆದರೆ ಅದು ನೀವು ಫಿಸಿಕಲಿ ನೀವು ಮಾಡಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಐನೋಡ್ ಮತ್ತು ಫೈಲ್ ನೇಮ್, ಈ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಯುನಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ, ಕರ್ನಲ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಕಲಿ ಹೋಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಕಂಟೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಸಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್. ನೀವು ಕರ್ನಲ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು, ನೋಡಪ್ಪ ಕರ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಂತೆ. There are many system call like create, mknode, link, unlink, which help you to make changes to the content of the directory. Remember, you are not physically notepad ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮಾಡಿ ಫೈಲ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. You have to make a system call, then only that system call on your behalf will do it. So ನೀವು ಕರ್ನಲ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಸೊ ಆಸ್ ಅ ಯೂಸರ್ ನೀವು ಕರ್ನಲ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ by calling a system call. Kernel will do the needful thing to you. Okay, so kernel will help you to alter the content. In other words, system call will alter the content of the file, not the user. The next permission ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂಥದ್ದು execute permission. ಸೊ ನಿಮಗೆ execute a program ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, executing a program ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀತಾರೆ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೈಂಗ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ? ನೀವು ಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ? ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನು? ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಸೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ಚ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ವಿದ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋ ವೆದರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿ ಆರ್ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ನನಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸರ್ಚ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಅದು ಹೊಸತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, whenever we want to convert the path name into inode, okay, we know that we can use many system calls to do that thing. So ಇದನ್ನು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಆ ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಫೋಲ್ಡರ್ and if you want to go to some other folder, so you want to jump to the other folder, cd command or chdir command is used to change for that. Okay, remember ನಾವು ಒಂದು ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ gfgc /bca ಏನು 6m ಹೀಗೆ ನಾವು ಪಾತ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಇದೇನು ಇದು ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಲಾಕ್ ಅಂತಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಾತ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದು ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐನೋಡ್ ನಂಬರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐನೋಡ್ ನಂಬರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಐನೋಡ್ ನಂಬರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದು ಐನೋಡ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಪ್ರಾಪ್ರಿಯೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸೊ ನಾನು ಫೈಲ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಆರ್ ನಾನು ಫೋಲ್ಡರ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಐನೋಡ್ ನಂಬರ್ ಇಂಟರ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡನ್ ಬೈ ದಿ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾಲ್ಸ್. ಓಕೆ, whenever ಇದನ್ನು again this part is also explained in the other video. whenever ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಯುನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾವು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಯಾವುದು ಡೈರೆಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈಸ್ ಎ ಹೈರಾರ್ಕಿಯಲ್ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ರೂಟಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ,
ರೂಟಿನ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಹೈರಾರ್ಕಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೀ ಲೈಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದಿ ಟ್ರೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೀ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಆನ್ ಸೊ ಫಾರ್. ಇದು ಫೋಲ್ಡರ್ಸ್ನ ಒಳಗೆ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೂ 2 ಫೋಲ್ಡರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರ ಒಳಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋಲ್ಡರ್, ಅದು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಫೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯಾವ ಫೋಲ್ಡರ್, ಯಾವ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಆರ್ ಈ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಫೈಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ, ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಕಿರ್ತದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನಿಗೆ ಆರ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೊಕೇಶನಿಗೆ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯುನಿಕ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ರೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಿ ರೂಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ರೂಟ್ ಸಿಂಬಲ್. Remember, actually there is no name for the root. This symbol that we are using, like whenever we say gfgc / bca / 6th sem ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದರೆ, this slash is actually not a root symbol. It is a symbol that is used to separate two directory or two component. It is a separator symbol, that's all. But we generally say that the starting one is root. Usually root ಅಂತ represent ಮಾಡ್ತೇವೆ. But remember that there is no symbol, there is nothing associated with the root. Root is blank, then everything will start. Okay, so let's go ahead and let's continue with that thing. So you are whenever you start the process, when the Unix starts, when you Unix system ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ರೂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಮತ್ತೆ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿಂದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು, ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಚೇಂಜ್ your directory, current directory location. Unix ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ that command? present working directory, pwd ಅಂತ ಹೇಳಿ. pwd ಇದು ನಮ್ಮ pwd ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, pwd is present working directory. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದರೆ ಯುನಿಕ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನನ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ pwd ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಯು ಯುವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಿ, ನೀವು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಇದ್ದ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದು, ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋದು, ಏನು ಮಾಡೋದು, ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಟರಿಯಿಂದ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ that as a current directory. Okay, that's all in this class. For more information you can always refer to the design of the Unix operating system, and we will meet again in the next class. Thank you for your interest.